गुरु रू प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब भाई वीर सिंह जी की कमोलक लिखत विजय सिंह आप जी ਨੂੰ पढ़ के सरवण करा रहे सी। आओ उसका अगला हिस्सा सरवण करने की कोशिश करिए जी। 8वां कांड। भाई विजय सिंह जी उस बन विच भजन सिमरन विच समा बिता रहे सन कि जिथे पंडित जी ने उन्हां दे अडोल वसेबे विच जा पत्थर सिटिया। पर दिल दा पक्का मर्द ऐसियां गल्लां नूं बिदने वाला नहीं सी। पुरोहित नूं तोर के आटा मुल लिया के प्रसाद पकवाया ते छकिया और फिर सारा टब्बर अपनी किरत लगा। ओ ए सी कि दिन भर तिन्ने जने पिलछी दे टोकरे टोकरियां बनाउंदे। दूए तीए दिन विजय सिंह रंगणा दे वेस विच नगर जाके वेचदार पैसे वट के टब्बर दा गुजारा तोड़दा सी। 3-4 आने दी कार रोज हो जाती सी, जो उन्हां संतोखियां लई बड़ी हुंदी सी। कैसी अचरज दशा है कि सिख उस समय राज भागा नूं छड़ के कंगालताई और कैदां देश निकाले ते डाढे कष्टां विच पै के सिखी धर्म दा निर्वाह करदे सन। उन्हां दे पूर्णियां ते सब सिखां नूं टुरना चाहिए। सिखी धारण ते निभाउण विच ही अपनी कल्याण ते पंथ दी ताकत है। पुरोहित दे विदा होण तो तीसरे दिन सूरज ढले सिंह जी शहर विच टोकरियां वेचण गए। पिछे शीलकोर ते भुजंगी अपनी कारे लगे होए निक्कियां निक्कियां गल्लां कर रहे हैं। पुत्र, मां जी ये ब्राह्मण मैनू चंगा नहीं लगा। मां, काका जी क्यों? पुत्र, मां जी ये पता नहीं क्यों पर अखां नू पाया नहीं। मां, बरखुरदार कल तेरे पिता जी ने कथा कीती सी और ये दसिया सी कि जात करके किसी नू भला बुरा जानना साडे धर्म विच ठीक नहीं, और ना ही रूप करके किसी नू चंगा मंदा समझना भली गल है। चंगियाई ते मंदियाई कर्मा करके हुंदी है। जिस दे कर्म नीच वो आप भी नीच। पुत्र, फिर मां जी तुरकां नाल क्यों सिंह लड़दे हन? मां, काका जी इसलिए नहीं कि वो तुरक हन जां वो धर्म करके मुसलमान हन, जां रंग दे काले चिट्टे जां सूरत दे कोजे के सोजे हन, पर इसलिए कि इस वेले राज तुरकां यानी मुगलां दा है। उन्हां दे कर्म मंदे हन। करतार ने उन्हां नूं राज दिता है और वो राज अन्याय दा करदे हन। धर्म और न्याय दा राज नहीं करदे। बिन दोषियां नूं मारदे और अनाथां पर जुल्म करदे हन। पुत्र, ठीक है, पर मां जी फिर भी मैनू ब्राह्मण चंगा नहीं लगा। खबरे मां जी उसके कर्म खोटे ही होण। मां, तू कोई खोटा कर्म कर दे उसनू डिठा है? पुत्र, नहीं जी। मां, फिर क्यों उसनू बुरा समझदे हो? लाल जी, निरा शक करना चंगा नहीं। पक्की खबर बिना किसी नू बुरा कहना भलियां दा कम नहीं। पुत्र, मां जी मेरे जी विच पक्की गल बह गई है, किसी तरह नहीं उठती। मां ने मोचूणी होके, मेरे लाल तेरे जी विच शक वड़ गया है। ये मनुख दा भारा वैरी है, हिरदे नू खराब कर देंदा है। हिरदे दे सिंघासन नू परमेश्वर दे विराजमान होण दे लायक नहीं रहण देंदा। बच्चा जियो, ये आत्मक रोग है। आ गुरु साहब अगे प्रार्थना करिए जो रोग कटिया जाए। कम छड़ के मां पुत्र कुटिया दे अंदर गए और हाथ जोड़ के मां ने बच्चे वास्ते बेनती की थी, हे अकाल पुरख करुणामय जगदीश्वर, ये तेरा न्याणा बालक है, इस दे हिरदे विच शक वड़ गया है। सानू निमाणियां नू कोई चारा नहीं लभदा कि जिस करके इस दुख दा इलाज कीता जावे। तेरी शरण पए हां, सो किरपा करके अपनी मेहर दे जल नाल इस दास दे हिरदे नू शक ते सूख तो धो देवो और निर्मल कर दियो। सब ने आसरियां दा तू आसरा है, तेरे बाद साडा कोई नहीं। जिकुर भयानक बन्नां विच डरावणे पशुआं तो साड़ी रखिया करदे हो, संसार दे सारे पापां तो इवें साडे मन दी रखिया करो और साडे मनां नू सुथरा करके अपने चरनां दे लायक सिंघासन बनाओ। इस प्रकार दी प्रार्थना करके जां सिंगणी ने नेत्र खोले, तद कन्नां विच इक रोले दी आवाज़ पई, हा ना मार, मैं झूठा नहीं हाँ। हा तरस कर, तरस हुण नेड़े है,
उई हाय नेड़े, हाँ नेड़े, हाय ना मार, मर गया गरीब मर गया, हाँ राम राम, हा राम हा राम हा राम। ਝੁੱਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਝੀਤ ਥਾਣੀ ਸਿੰਘਣੀ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਭਰ ਕੇ ਡਿੱਠਾ ਤਾਂ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਪਤਲੇ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੁਰਕ ਪਿਆਦੇ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਬਾਹਾਂ ਫੜ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਇੱਕ ਜਣਾ ਚੁਪੇੜਾ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਰਦੂਦ ਕੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਬਦਨ ਸਾਡਾ ਛਿਲ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਸਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੱਸਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਕੋਈ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਕਸਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਸਿੰਘਣੀ ਦੇ ਨੂਰੀ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਵਟ ਪੈਣ ਤੇ ਬਦਲਣ ਲੱਗੇ। ਜਿਕਰ ਅਡੋਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਠਹਿਰੀ ਹੋਈ ਤਲ ਪਰ ਝੱਖੜ ਝੁੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉੜੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਡੂੰਗੀ ਨੀਝ ਲਾਉਣ ਔਰ ਸਾਹ ਵੱਟ ਕੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਹਾਦਰ ਇਸਤਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਈ ਔਰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਬੋਲੀ, ਪੁੱਤਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੁਸ਼ਟ ਹੈ। ਦਿਲ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਾਬਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਾ ਸੰਭਾਲਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਲੈ ਹੁਣ ਤਕੜਾ ਹੋ। ਹੁਣ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਵੇਲਾ ਔਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਔਰ ਆ ਪਹਿਲੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਝੱਟ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਖਲੋਤੇ। ਹੇ ਕਲਗੀਧਰ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਾਲੀ ਗੁਰੂ, ਹੇ ਦੀਨਾ ਬੰਧੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਤਰੂ ਦਲ ਸਿਰ ਚੜ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਟਾਕਰਾ ਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਿਰਬਲ ਤੀਵੀ ਤੇ ਇਹ ਅਣਜਾਣਾ ਬਾਲ ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਬੁਰਛਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਪਤਤ ਪਾਵਨ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸਹਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ ਜੋ ਵੈਰੀ ਦਲ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰੀਏ। ਜਿੰਦ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਾਏ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਧਰਮ ਬਚਾਈਏ। ਮਰ ਜਾਈਏ ਪਰ ਧਰਮ ਨਾ ਹਾਰੀਏ। ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਹਟੀ ਤਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੈਰੀਆਂ ਨੇ ਝੁੱਗੀ ਲੱਭ ਲਈ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੋਲੀ, ਕਾਕਾ ਝੱਬਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਫੜ ਲੈ ਔਰ ਤਕੜਾ ਹੋ। ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਨਾ ਜਾਵੇਂ, ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਲੜੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਮਰ ਵੀ ਗਈ ਤਾਂ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਛੱਡੀ, ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਦੇਈਂ ਪਰ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾ ਦੇਵੀਂ। ਸੁਲਹ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਨ। ਸ਼ੇਰ ਦਿਲ ਬਾਲਕ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਬੰਦੂਕ ਚੁੱਕੀ ਜੋ ਹਰ ਵੇਲੇ ਭਰੀ ਹੋਈ ਘਰ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮਤਾਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਭਰਦਿਆਂ ਚਿਰ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਕਟਾਰ ਤੇ ਢਾਲ ਫੜ ਲਈ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਢਾਲ ਲੈ ਲਈ ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਖਲੋਤੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੈਰੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਪਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਸਿੰਘਣੀ ਨੇ ਠਰੰਮੇ ਪਰ ਬਲ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੌਣ ਹੋ? ਉੱਤਰ, ਅਸੀਂ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਕੜਨ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ ਤਾਂ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਬਰਨ ਪਕੜ ਅਜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭੁਜੰਗੀ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਘੋੜਾ ਦਬੀਚਿਆ ਔਰ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੱਜਾ। ਫੜਕ ਦੀ ਲੋਥ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗੀ। ਪੁਰੋਹਿਤ ਹੋਰੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਜਾ ਲੁਕੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 4 ਸਿਪਾਹੀ ਹੁਣ ਰੋਹ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਪਾਸ ਕੇਵਲ ਤਲਵਾਰਾਂ ਹੀ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਖਬਰ ਦੇਣ ਪਰ ਕਿ ਉਹ ਸਾਧੂ ਲੋਕ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਕਰੇ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਿਪਾਹੀ ਵਾਲ ਟੱਪਣ ਲੱਗਾ ਤਦ ਕੌਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਹੱਥ ਨੇ ਵੱਧ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੋਢੇ ਪਰ ਲੱਗਾ ਔਰ ਮੂੰਹਦਾ ਹੋ ਕੇ ਵਾੜ ਤੇ ਡਿੱਗਾ। ਅੱਗੋਂ ਹੁਜਕ ਕੇ ਕੌਰਾਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਜੀ ਔਰ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਚੀਰ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਦੇ 3 ਸਿਪਾਹੀ ਖੜਕਾ ਭੰਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸ਼ੇਰਨੀ ਪਰ ਹਾਥੀ ਵਾਂਗ ਭੱਜ ਕੇ ਪਏ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਵਿੱਚ ਭੁਜੰਗੀ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵੇਰ ਬੰਦੂਕ ਭਰ ਲਈ ਸੀ। ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਵਾਰ ਓਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਔਰ ਬੰਦੂਕ ਸੁੱਟ ਕੇ ਬਹਾਦਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਮਾਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੈਰੀ ਦੀ ਲੱਤ ਤੇ ਕਟਾਰ ਮਾਰੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੱਟ ਨਾਲ ਉਹ ਢਹਿ ਪਿਆ। ਇਸ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਹੋਈ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਪੜਤ ਔਰ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਚੌਕੜੀ ਐਸੀ ਬਲ ਵਾਲੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੀਲ ਕੌਰ ਦੇ ਬਚਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਨਾ ਦਿਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਪਾਹੀ ਜਦ ਡਿੱਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਜਵਾਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਸ਼ੀਲ ਕੌਰ ਪਰ ਤੁਲਵੇਂ ਹੱਥ ਦੀ ਪਈ। ਤਲਵਾਰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਵਾਰ ਤਾਂ ਰੋਕਿਆ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਭੱਜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗਈ ਤਾਂ ਬੰਦੂਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਡਾਂਗ ਵਾਂਗ ਹੀ ਉਲਾਰ ਕੇ ਪਈ। ਪਰ ਇਸ ਫੁਰਤੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਭੁਜੰਗੀ ਨੂੰ ਘਾਇਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਕਦੀ ਦੂਜਾ ਵਾਰ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਬੱਚਾ ਗੁਰਪੁਰੀ ਸਿਧਾਰਦਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਭੂਏ ਹੋਈ ਸਿੰਘੜੀ ਦਾ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਕੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਪਰ ਐਸਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤਲਵਾਰ ਢਹਿ ਪਈ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਸੜ ਦੇ ਸਦਮੇ ਤੋਂ ਘਾਬਰ ਕੇ
ਪਿੱਛੇ ਗਿੱਚੀ ਮਰੋੜ ਕੇ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰ ਫੜਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਲਪਕਿਆ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਘਾਇਲ ਬਾਲਕ ਨੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਟਾਰ ਔਰ ਖੱਬੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜ਼ਖਮੀ ਸਿੰਘਣੀ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰਵਾਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਧਰਤੀ ਪੁਰ ਡਿੱਗਾ। ਲਹੂ ਦੇ ਫੁਹਾਰੇ ਛੁੱਟ ਪਏ। ਹੁਣ 5 ਵੈਰੀ ਲੈ ਲਏ। 3 ਤਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਚੌਥਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਅਟਕੋਰੇ ਲੈ ਜਿੰਨ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਟੰਗ ਟੁੱਟੀ ਸੀ ਉਹ ਜੀਵਦਾ ਸੀ, ਤੁਰਨ ਜੋਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਦਾਵ ਤਕਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਵਾਂ। ਛੇਕੜ ਹੀਲਾ ਕੀਤਾ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੱਚੀ ਦਇਆ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਚਾਰ ਜਾਣ ਕੇ ਸ਼ੀਲ ਕੌਰ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਲ ਲਿਆਂਦਾ। ਜਲ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤਦ ਉਸਨੇ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਆਪਣੀ ਕਬਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੁਰੀ ਪੁਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਸ਼ੀਲ ਕੌਰ ਦੀ ਖਿੜਕੇ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਘਰ ਜੋ ਹੋਣੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਸੁੰਦਕ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਹੀ ਸੁਣ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਘਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਰਵਾੜਪੁਰ ਮੁਰਦੇ ਪਏ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਸਾਸੂ ਕਿ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਹ ਵੱਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟੀ ਅਰ ਪੁੱਤਰ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਜਲ ਦੇਂਦੇ ਦਿਸ ਪਏ। ਅਰ ਵੈਰੀ ਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਝਾਗੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਮਨ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਰਨ ਦੀ ਫੁਰਤੀ ਵਾਂਗੂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੱਥ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨੱਪਿਆ ਕਿ ਛੁਰੀ ਦੀ ਨੋਕ ਦੇ ਸਿਵਾ ਕੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰੱਤਾ ਨਾ ਛੋਇਆ। ਉਧਰ ਭੁਜੰਗੀ ਨੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਹੱਥ ਕਟਾਰ ਅਰ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀ ਅਰ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਨੋਕ ਲੱਗਣ ਤੇ ਲਹੂ ਵਗਣ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਟਾਰ ਚਲਾਈ ਅਰ ਉਸ ਦੇ ਮੋਢੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੀ ਘਾਵ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਰਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੱਠੇ ਅਰ ਸਭ ਜਿੰਦਹੀਨ ਪਾਏ। ਛੇਕੜਲੇ ਦੀ ਮੌਤ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ। ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਜਲ ਪਿਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਬਈ ਮਿੱਤਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਇਸ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਜੋ ਜਾਤ ਦਾ ਮੁਗਲ ਅਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਲੀ ਸੀ, ਐਸੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਤਰੀਮਤਾਂ 5 ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਪੈਣ, ਫਿਰ ਦਿਆਲ ਐਸੇ ਹੋਣ ਕਿ ਵੈਰੀ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜਲ ਦੇਣ ਤੇ ਮਲਮ ਪੱਟੀਆਂ ਕਰਨ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਮੰਨਿਆ ਅਰ ਇਉਂ ਹਾਲ ਕਹਿ ਸੁਣਾਇਆ। ਇੱਕ ਸੂਈਏ ਨੇ, ਜੋ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਯਾਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਐਸੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਕਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੋਸ ਕਿ ਜਾਓ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆਓ। ਅਸੀਂ 5 ਜਾਣੇ ਉਸ ਸੂਏ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਅਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਨਾਲ ਘਿਸੜੀਚ ਕੇ ਐਸੇ ਥੱਕੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਸੂਏ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਜਾਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਜੀਭ ਕੁਝ ਐਸੀ ਚਿਕਨੀ ਅਰ ਚੋਪੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਤਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਅਸਾਂ ਇਹ ਥਾਂ ਲੱਭਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਮਾਲਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੀਵੇ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਫੜ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਭਾਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਅਵੇਸਲੇ ਆਏ ਸਾਂ, ਪਰ ਆਪ ਦੀ ਵੋਟੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਐਸੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਿ ਲੈਣੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਗਏ। ਮਰਨਾ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਖੈਰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਤਰੀਮਤ ਅਰ ਬਾਲਗ ਦੇ ਹੱਥੋਂ 5 ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾਇਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਕਲੰਕ ਅਰ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੀ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਤਰੀਮਤਾਂ ਐਸੇ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਜ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਰ ਜੇ ਬਚ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਸਦਾ ਦਾਦ ਦਿਆਂਗਾ। ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਆਪ ਦੇ। ਉਹ ਸੂਈਆਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੁਗਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹਾਦਰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੋਲੀ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨੱਠ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ੀਰਖੋਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਪਲੱਥੇ ਅਰ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਕਦ ਸਿਖਾਈ ਸਾਜੇ? ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਹੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਹੈ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵਿਹਾਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੋਟੀ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਘਾਵ ਡਿੱਠੇ, ਜੋ ਐਵੇਂ ਚੋਬਾਂ ਮਾਤਰ ਸਨ, ਕੋਈ ਖਤਰੇ ਵਾਲਾ ਜ਼ਖਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੇਰ। ਕਦੀ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਇਰਾਂ ਵੱਲ ਜੋ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਆਏ ਤੇ ਤਰੀਮਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕ ਖਲੋਤੇ ਤੱਕਦੇ ਸਨ, ਕਦੀ ਪਿਆਰੀ ਵੋਟੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਅਰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਖਾਲਸਾਈ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਜੋਹਰ ਖੂਬ ਦਿਖਾਏ, ਅਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਤੇਜ ਖੂਬ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਐਸਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਨ ਜੋ ਆਪ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਸੁਰਖਰੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੰਘਣੀ ਤੇ ਭੁਜੰਗੀ ਨੂੰ ਉਹ ਮਲਮ ਜੋ ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬੂਟੀ ਕਰਕੇ ਸਧਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਅਰ ਹਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਾਸ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਲਾਈ ਗਈ। ਅਰ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦਾ ਵਸੇਬਾ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਚ ਰਹੇ ਪਰ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਬਚਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਥੋਂ ਹਰਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿੱਧਰ? ਕਾਕਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਲਾਂਗੇ। ਪੁੱਤਰ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਉਣੀ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਬਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿਭਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਕਿਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਫਸ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਉਲਟੀ ਖੇਚਲ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਵੋਟੀ ਕੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਨਿਰਬਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਸਗੋਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲੋ। ਪਤੀ ਸਤ ਬਚਨ। ਪੰਥ ਦੇ ਜਥਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਦਿਲ ਤਰੀਮਤਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਆਸ ਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਝੱਲਦੇ ਗੁਜ਼ਰੋਗੇ। ਹੁਣ ਕੂਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਓ ਆਥਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 2 ਘੜੀ ਰਾਤ ਗਈ ਤੱਕ ਕਰੋੜਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਲਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਲ ਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟੋਲਾ ਇੱਥੋਂ 4 ਕੋਹ ਪਰ ਉਤਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਲਾਹ ਗੁੰਦ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਤੁਰਕ ਜ਼ਖਮੀ ਬੇਸੁੱਧ ਪਿਆ ਸੀ। ਆਪ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਬੇਖਟਕੇ ਹੋ ਕੇ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਰੁਖ ਨੂੰ ਹੋ ਟੁਰੇ। ਸ਼ਸਤਰ ਅਰ ਕੁਝ ਕੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੱਟਾ ਪੱਟਾ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਕੁਸਮੁਸੇ ਵੇਲੇ ਬੰਦ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਤਬਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਦਲ ਅਜੇ 4 ਕੋਹ ਪਰੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੋਚ ਇਹ ਪਈ ਕਿ 4 ਕੋਹ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਇਸ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਕੁਰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੀਮੀ ਤੇ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਕੋ ਜ਼ਖਮੀ ਤੇ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਔਰ ਕਦੇ ਨਾ ਭੋਗੇ ਹੋਏ ਸਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘੇ ਹੋਏ। ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਚ ਦੀ ਬਾਉਲੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਉਤਰਦੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਜਲ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਇਹ ਨਿਰਣੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਰਾਤ ਕਿੱਥੇ ਕੱਟੀਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਰਿਹਾ। ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਕੀ ਲੱਗਾ ਸਾਂ। ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਸੇ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਨੇੜੇ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉੱਕਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਤ ਤਿੱਖਾ ਭੌਂਦਾ ਲਾਟੂ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਡਾਢੀ ਤਿੱਖੀ ਚਾਲ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਪਾਸਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁੰਨ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ। ਇਉਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਜ਼ਿਕਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਾ ਪੁਰਖ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਕੁਰ ਦੀ ਹਿਚਪਿਚ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਰੂ ਤਾਂ ਤਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਣਜਾਣ 10-12 ਗੋਤੇ ਖਾ ਕੇ ਜਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਨ ਦੀ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀ ਤੈਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੀ ਔਰ ਧਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣ ਦਿੰਦੀ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਐਸੀ ਗੁਣਦਾਇਕ ਹੋ ਗਈ, ਜ਼ਿਕਰ ਸਿਆਲ ਦਾ ਮੀਂਹ ਖਲਕਤ ਨੂੰ ਪਾਲੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਗੁਣਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਏ। 4 ਚੁਫੇਰੇ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਦੂਧ ਦਣਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੰਜ ਹੀ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਲਾਂਬੇ ਜਿਹੇ ਦਿਸੀ। ਆਪ ਦੇ ਪੈਰ ਉਸ ਰੁੱਖ ਟੱਬਰ ਸਮੇਤ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਡਿੱਠਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਢੱਠਾ ਹੋਇਆ ਮਕਾਨ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਕੱਟਣ ਲਈ ਸਿਰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਥੇਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਚੇਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜੋ ਕੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਨਜ਼ਰ ਦੌੜਾਈ। ਤਸੱਲੀ ਕਰਕੇ ਆਪ ਨੇ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਿਰ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਹੀ ਰਾਤ ਆ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਓਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਪਰੋਹਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਰੁੱਖ ਹੇਠੋਂ ਇੱਕੁਰ ਨਿਕਲ ਪਏ। ਜ਼ਿਕਰ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਹੇਠੋਂ ਫਨੀਅਰ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਸੁੱਕੀ ਹੋਈ ਗੋਗੜਪੁਰ ਹਾਥ ਫੇਰ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵਾਹ ਬਈ ਉਸਤਾਦ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਬੁੱਤਕੇ ਵਿੱਚ ਨੱਪ ਲਿਆ। ਇਹ ਚਾਲਾਕ ਸਿੱਖ ਕਿੱਡੇ ਪੇਚ ਨਾਲ ਜਿੰਦ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕੋ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਘੋੜਾ ਕਿੱਡਾ ਸਰਪਟ ਦੌੜੇ, ਮੱਖੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਕਿੱਡਾ ਭੂਏ ਹੋਵੇ, ਮੱਛਰ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਹੁਣ ਹੈ ਪੰਡਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਰਿਖੀ ਰਾਜ ਜੀ, ਕੋਈ ਢੰਗ ਐਸਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇਹ ਜਿਉਂਦਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਧਨ ਦੀ ਮੌਜ ਲੁੱਟਣੀ ਐਸੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਿਕਰ ਖੀਰ ਖਾਂਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਲੱਡੂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਕਿਰਕ ਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜੀਏ, ਪੱਕੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਮਤਾ ਫਿਰ ਕੁਪੱਤੇ ਅਹਿਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਮਿਲੇ। ਚੱਲ ਮਨਾ ਚਲੀਏ, ਲੱਤਾਂ ਪਤਲੀਆਂ ਹਨ, ਛੇਤੀ ਕਿਕੁਰ ਪੁੱਜੀਏ, ਹੌਸਲਾ ਕਰ ਹੈ ਮਨ। ਦੇਖ ਸਹੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਪਤਲੀਆਂ, 12 ਸਿੰਘੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਪਤਲੀਆਂ ਕਿਹੇ ਭਜਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਪੱਟਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਲੰਕਾਰ ਰਚਨਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਪਮਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬਣੀਏ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਅਹਿੰਸਾ ਹੈ ਪਰਮੋ ਧਰਮਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਣ ਗਿਆ ਸ਼ਿਕਾਰੀ। ਪਰ ਕੀ ਡਰ ਹੈ, ਜੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਰਗਛਾਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਸਤੂਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਦੀ। ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਸਹੁਰਾ ਬਹੁਤ ਖੋਟਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮਨਾ ਤਕੜਾ ਹੋ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਪਰ ਤੂੰ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਹੰਭਲੇ, ਉਦਮ ਕਰ, ਔਰ ਇਸ ਘੋਰ ਦੇ ਵੈਰੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨੱਪ ਲੈ। ਦੇਖ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉੱਠ, ਤਕੜਾ ਹੋ, ਉੱਠ, ਹੌਸਲੇ ਉੱਠ। ਦੇਖ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਨ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਣ ਛਡਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾ ਆਹਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ, ਮਨ ਵੀ ਮਨ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਮੌਜ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਘਰ ਏਕਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੰਭਲੇ ਬਈ ਹੰਭਲੇ, ਚੱਲ ਛੂਟ ਕਰ ਚਲੋ, ਮੇਰੀਓ ਟੰਗੋ ਟੁਰੋ। ਮਨਾ ਦੇਖ, ਪਰਸਰਾਮ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ ਪਰ ਕੈਸਾ ਸੂਰਬੀਰ ਹੋਇਆ। ਤੂੰ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਤਕੜਾ ਹੋ। ਇਹ ਸੋਚ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਤःਕਰਣ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸੋਚ ਫੁਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਠੰਡਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਸਰਵਣ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਪਿਤਾਮਾ ਪਰਸਰਾਮ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ। ਪਿਤਰੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਉੱਤਮ ਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਅੱਗੇ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਈ ਢਾਈ ਕਰੀਏ, ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਬੀਤ ਗਈ ਤਾਂ ਕਲੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਤਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੋਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਕਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਦੇ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਐਸੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਪੈਦਾਇਕ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੈ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਕਰੋੜ ਹੌਸਲਾ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਕਦੇ ਉਸ ਡਰਾਵਣੇ ਬਨ ਨੂੰ ਨਾ ਝਾਕ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਨੀ ਪਈ, ਔਰ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟਾਪਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪ ਡਰੇ ਕਿ ਮਤਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਡਰ ਹੇਠਾਂ ਆਪ ਬੇਵੱਸੇ ਹੋ ਨੱਠ ਤੁਰੇ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਲਿਖਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।